사람들의 클릭을 유도하는 잘못된 다이어트 방법을 실행하고 난 다음에 오히려 지방을 더 얻고 운동이 싫어져서 다시 살이 찌게 되어 자기 자신에 대한 자신감을 잃게 된 분들에게 도움이 되었으면 하는 바람에 이 영상을 찍고 있습니다. 분명 끝까지 보시면은 여러분들에게도 도움이 될 거라고 생각합니다. 반갑습니다. 코펜 채널의 하야토입니다. 네, 제가 이제 원래는 코펜 채널이라는 게 일본 한일 문화 컨텐츠에 대해서 주제를 다뤘었는데 요번에 좀 채널을 개편하면서 저 자신에 대한 약간 운동과 여행에 대한 것을 조금 포커스한 채널로 앞으로 이제 좀 운영을 해 가려고 지금 영상을 찍고 있습니다. 그 첫 번째 영상으로 제가 지금 전 영상에서 제가 이야기했던 제 자신을 개조하기 위해서 지금 다이어트를 하고 있는데요. 바디 프로필을 찍으려고 지금 준비 중입니다. 내년 2023년 2월 2일 날 바디 프로필 지금 예약을 해놨고요. 계속 순조롭게 다이어트를 진행하고 있습니다. 이번 영상에서는 여러분들이 혹시라도 다이어트를 하고 싶은데 그거에 대한 정보가 없거나 또는 이 다이어트를 하는 데 있어서 굉장히 자극적인 영상, 열흘 안에 10kg 빼기, 아니면 한 달 안에 20kg 빼기, 이런 자극적인 영상들을 보고 결국에는 그걸 그대로 따라 했지만 실패했던 분들에게 제 경험을 빗대어서 도움이 되었으면 하는 바람에 이 영상을 지금 찍고 있습니다. 자, 그러면은 영상을 보기 전에 한번 제 먼저 바디 상태를 한번 여러분들에게 보여드리고 짤막하게나마 제 운동 루틴도 조금 보여드리려고 합니다. 함께 보시죠. 아침 공복 무게 79.5. 공복 상태에서 보면은 몸이 이런 상태입니다. 힘 안 주고 있는데 힘 주면은 이 정도. 천천히 다이어트가 잘 되고 있는 상태죠. 등은 지금 이런 상태고요. I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a job for me. And I want and need something that could challenge me. Build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice but possessed a different engine. So I asked a lot of questions and I learned a lot of lessons, yeah. Got different weapons and I worked on my direction, yeah. We gon' hike through the flame, we gon' die with a name. We gon' fight through the pain, we gon' rise up and change. We gon' strive to make gains, cause we don't hide from the blame. We take pride when we train, we gon' rise up and change. We gon' hike through the flame, we gon' die with a name. We gon' fight through the pain, we gon' rise up and change. We gon' strive to make gains, we don't hide from the pain. We take pride when we train, we gon' rise up and change. Got eyes on the prize when I make that bet. Got goals in my mind that I want real bad, so I work and strive to get all of that. Don't need any luck, my work pays off, cause the more I work, the more I take off. I don't lack direction, I'm never lost. Always on play, never hit pause. And I teach classes on these things. Lessons came through lyrically, but now I think it's time to be professor of the finer things. To guide the next, to try and be proactively trying things in the shadows quietly, building their own dynasty. We gon' hike through the flame, we gon' die with a name. We gon' fight through the pain, we gon' rise up and change. We gon' strive to make gains, cause we don't hide from the blame. We take pride when we train, we gon' rise up and change. We gon' hike through the flame, we gon' die with a name. We gon' fight through the pain, we gon' rise up and change. We gon' strive to make gains, we don't hide from the blame. We take pride when we train, we gon' rise up and change.
제 지금 스펙을 먼저 말씀드리면은, 저 같은 경우에는 키가 175, 약간 반올림 하면은 176인데, 어쨌든 175cm에, 체중은 오늘 아침에 쟀을 때 79.1kg였습니다. 79.1kg고, 저의 운동 구력, 또 이게 운동 구력이 중요하지 않습니까, 여러분들? 저 같은 경우에는 헬스를 그렇게 오래 하진 않았어요. 맨몸 운동을 기본적으로 3년 이상을 했었거든요. 맨몸 운동 맹신론자였어가지고 맨몸 운동으로도 충분히 다이어트가 가능하다 해서 했지만 사실상 거의 실패에 가까웠다. 잘 먹는 근육돼지였다라고 정도로 정리할 수 있네요. 작년 10월 달에 한국에 들어오면서 미친 듯이 배달 음식을 먹고 살이 다시 찌기 시작했죠. 그래서 제 진짜 인생의 최대 몸무게 87kg를 찌게 되었습니다. 87kg를 찍고, 제가 정확히 운동을 올해 8월 24일에 운동을 시작해서 87.1kg인가? 그때부터 시작해서 지금까지 몸무게를 빼고 있습니다. 몸무게를 뺀 결과 지금 약 7에서 8kg 정도 뺐는데 2달 정도, 딱 2달 걸렸어요. 2달. 그래서 제가 어떤 식으로 이제 2달 정도 이 운동을 해서 살을 빼게 됐냐에 대해서 이야기를 결론부터 말씀드리면은 2달 동안 운동을 주 5에서 6회 정도 하고 그 다음에 식단을 지켰다. 근데 식단을 지킨다고 해서 제가 물론 처음에 한 달 정도는 식단을 완벽하게 지켰지만 2달째 들어갔을 때부터는 이 굉장히 멘탈적으로 힘들더라고요. 그래서 중간에 이제 치팅데이를 넣었는데, 이 우리가 알고 있는 일반인들이 알고 있는 치팅데이라고 하면은 막 피자랑 치킨 같은 거를 막 와구와구 먹는 거를 생각을 하시더라고요. 제가 말하는 치팅데이는 그런 치팅데이는 아닙니다. 사실 이제 제가 했던 치팅데이는 좀 더 탄수화물을 많이 섭취하는 그런 치팅데이를 했었는데, 제가 개발하는 건 아니고 제가 이제 굉장히 많이 보고 있는 채널, 충우TV라든지 만재TV라는 이 유튜버님들의 영상에서 참고해서 그 치팅데이를 한번 해본 거죠. 만약에 여러분들도 치팅데이를 해보고 싶다면은 이분들의 채널 한번 보시면은 굉장히 도움이 될 거라고 생각합니다. 자, 그래서 일단 제 스펙도 말씀드렸고, 현재 제 상태도 말씀드렸는데, 실제로 얼마나 빠졌냐라는 거에 대해서 다시 조금 정리를 하자면은, 제 체중에 이제 원래 시작했을 때보다 2달 전에 제가 이제 한 87kg였는데 지금 69kg죠. 거의 8kg를 뺐는데, 골격 근량 같은 경우에는 제가 인바디를 찍었는데 이걸 보시면은 거의 근손실이 없다라고 할 수 있을 정도의 이제 근육량을 지금 유지하고 있습니다. 2달 동안. 보통 다이어트를 하면은 조금 근손실이 있기 마련인데 아직까지는 저는 근손실이 없는 것 같아요. 그리고 세 번째가 이제 체지방률과 체지방량인데, 체지방률은 솔직히 처음 시작했을 때보다는 많이 빠지지는 않은 것 같아요. 원래 체지방률이라는 것 자체가 내 몸무게 대비 체지방량이 얼마냐에 따라서 이 체지방률이 정하는 건데, 요거는 그렇게 많이 변함이 없는데, 이 체지방량에 대해서는 원래 제가 처음 시작했을 때 23.1kg였는데 지금 17.1kg, 약 5kg 정도가 감량된 거죠. 눈바디로 봤을 때도 굉장히 지금 많이 빠져 있는 상태이라고 저는 생각하고 있어요. 아직까지 제가 이제 많은 헬스 유튜버 또는 바디 프로필을 찍으려고 올리신 유튜버들 영상에 비하면은 몸이 아직까지 그렇게 많이 완성되어 있는 정도는 아니에요. 그런데 이제 제가 이 영상을 찍는 이유가 아까도 말씀드렸다시피 자극적인 영상을 보고 이제 들어가서 내가 저렇게 하면 나도 똑같이 만들 수 있겠다 라고 생각해서 들어가서 실제로 해보니까 막상 안 되고 실패하는 경우가 많은 이 사람들이 많다 이건 거죠. 근데 이제 보통 열흘 안에 10kg 뺀다든지 아니면 한 달 안에 20kg 뺀다 이런 자극적인 수위가 높은 자극적인 이제 컨텐츠 같은 경우에는 보통 3가지 정도 경우가 있어요. 첫 번째가 고체중인 사람들이 다이어트를 시작할 때 그렇게 될 수 있다는 거죠. 그래서 원래 이제 운동을 안 했거나 체중이 많으신 분들은 이렇게 식단이랑 운동을 좀 병행을 해주면은 살이 훅훅 빠져요. 한 2주 정도면은 10kg도 뺄 수 있거든요. 그리고 두 번째가 극단적인 이제 식단이에요. 다이어트 식단. 하루에 먹는 양 자체가 말도 안 되게 작은 거죠. 그렇게 해가지고 체중을 감량했다가 나중에 폭식을 해서 요요로 다시 돌아오는 그런 현상이 있는 거죠. 그리고 세 번째는 원래 다이어트를 한번 해봤다가 다시 쪘던 사람들이 빼는 경우. 근육도 약간 이 머슬 메모리라고 있어가지고 한번 운동을 해서 만들어봤던 사람들 같은 경우에는 처음 운동을 해서 다이어트 하는 사람보다 훨씬 더 쉽게 살을 뺄 수가 있어요. 그리고 근육도 만들 수 있고. 따라서 제가 말씀드렸던 3가지의 유형이라면은 충분히 단기간에 살을 뺄 수 있다.
근데 저처럼 이제 다이어트 자체가 처음이신 헬린이 분들 같은 경우에는 처음에 이렇게까지 다이어트를 하기가 굉장히 힘들다. 저 같은 경우에도 사실 다이어트를 처음 시작했을 때는 2주 만에 4kg가 감량이 되었습니다. 그 다음 3, 4주, 2주 동안이 살이 안 빠지더라고요. 아예 정체기가 온 거죠, 몸무게가. 그래서 굉장히 불안했었는데 트레이너분이 이 몸에서 잠깐 작용이 일어나서 그런 거지 계속 꾸준히 하다 보면은 살이 빠질 거다라는 그 믿음을 갖고 계속 운동을 하라고 했습니다. 식단과 그걸 지키면서 하라고 해서 계속 하다 보니까 딱 한 달 때 되는 지점부터 1kg 또는 2kg씩 빠지기 시작했어요. 그리고 지금도 사실 잘 안 빠지는 구간이 있긴 있는데 어쨌든 계속 식단이랑 운동을 병행을 하고 지속을 하다 보니까 살이 빠지는 구간이 있긴 있더라고요. 2달째 들어와서는 이게 또 살이 좀 잘 안 빠지는 것 같기도 하고 운동에 약간 텐션 뭐랄까요, 이 볼륨 자체가 줄어들진 않긴 하지만 조금 이게 힘이 안 나더라고요. 그래서 이때 2달 차 때부터는 저는 이제 치팅데이를 넣기 시작해가지고 좀 더 이제 강력하게 운동을 할 수 있도록 치팅데이를 활용하고 있어요. 그렇게 하고 나니까 오히려 지금 조금씩 살이 빠져서 일주일에 약 1kg 정도 또는 0.6kg 정도씩 빠지는 것 같더라고요. 그래서 2주에 한 번씩 제가 인바디를 재고 있는데 약 1.5kg 정도. 그러니까 일주일에 0.5에서 6 정도 이렇게 빠지고 있는 거죠. 계속 빠져가지고 2달하고 지금 한 주 지났는데 79.1 이렇게 하고 있습니다. 사실상 일주일에 1kg만 빼도 엄청 한 달이면 4kg를 빼는 거예요. 그러면은 굉장히 많이 빠지는 거기 때문에 이거 같은 경우에도 굉장히 어떻게 보면은 좋은 현상이라고는 할 수는 없어요. 제가 드리고 싶은 말은 여러분들이 다이어트를 함에 있어서 굉장히 급급하게 빼고 싶어 하시는 분들은 제 영상이 도움이 되진 않을 거예요. 하지만 이제 내 일상 라이프에서 다이어트를 즐기면서 내년 여름을 준비해서 나 매끈한 복근 또는 매끈한 이 허리 라인 그리고 이 옷을 입었을 때 맵시가 딱 나는 그런 몸을 원하신다면은 지금부터 다이어트를 하셔서 조금씩 이제 한 5개월 또는 6개월 정도 중장기적으로 기간을 잡고 운동을 해보시면은 굉장히 도움이 된다라고 할 수 있습니다. 제가 이제 아까 치팅데이에 대해서는 얘기했었는데 내용이 길어질 수 있기 때문에 다음 영상에서 제가 찍도록 하고요. 그리고 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는 제가 이제 지금 바프를 다른 분들 같은 경우는 뭐 100일 도전을 굉장히 많이 하시는데 개인적으로 굉장히 건강에는 좋지 않지 않나 이렇게 조심스럽게 이야기를 합니다. 저는 대부분의 다이어트들이 그렇게 하다가 바프를 끝내고 나면은 금방 다시 원래로 돌아가는 경우가 많더라고요. 그래서 그 당시에 이제 운동에 대한 약간 다이어트를 하면서 했던 운동에 대한 안 좋은 기억 때문에 다시 운동을 놓아버리고 결국에는 살이 찌어서 돌아가 버리는 그런 경우가 많은데 즐겁고 건강하게 이제 이렇게 오래도록 다이어트를 하시려면은 어느 정도 이제 기간을 잡아두고 운동을 하시는 게 굉장히 좋다라고 생각합니다. 저랑 같이 이제 헬스 구력이 별로 안 되시는 분들에게 도움이 되는 뭐 루틴이라든지 식단 또는 치팅데이에 대한 영상도 다음 영상에서 다룰 테니까 여러분들 기대해 주시고 만약 이번 영상이 좋았다면 구독과 좋아요, 알람 설정도 부탁드리겠습니다. 감사합니다.